آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ جوش و خروش سے منایا گیا کرسمس کا تہوار، شہر میں موجود چرچ گاہوں میں مذہبی پروگرام منعقد، دنیا میں امن و شانتی کے لیے مانگی گئی خصوصی دعائیں۔ بنگلہ دیش میں پیش آئے موب لنچنگ کے واقعے سے بجرنگ دل ہوئی مشتعل، شہر میں کیا گیا زوردار احتجاج اور واقعے کے سخت الفاظ میں کی گئی مذمت۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن انتخابات کے لیے MIM نے جاری کی 8 امیدواروں کی فہرست، پارٹی ٹکٹ ملنے پر مذکورہ امیدواروں میں جوش و خروش، جم کر منایا جشن۔ اور 20 دسمبر کو مونڈھا ناکا علاقے میں پیش آئے ہٹ اینڈ رن واقعے میں پولیس کی پیش رفت، CCTV فوٹیج کو دیکھ کر لگا لیا کار کی رفتار کا اندازہ، 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ رہی تھی کار، جس نے لی ماموں بھانجے کی اور ماں کے پیٹ میں پل رہے ایک بچے کی جان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر میں کرسمس تہوار عقیدت اور جوش و خروش سے منایا گیا۔ گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ اجتماعات منعقد ہوئے، جبکہ کیرول گائیکی اور کیک کاٹنے کی تقاریب نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ اس موقع پر شہر کے مختلف گرجا گھروں میں آدھی رات کو خصوصی دعائیہ اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں عبادات کی گئیں۔ گرجا گھروں کو دلکش روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ آرکیسٹرا، کیک کاٹنے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے ذریعے کرسمس کی خوشیاں منائی گئیں۔ سانتا کلاز کے لباس میں بچوں کی شرکت سے ماحول مزید خوشگوار بن گیا۔ اس موقع پر محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا۔ کئی مقامات پر ضرورت مندوں کے لیے کھانے اور تحائف کا انتظام بھی کیا گیا۔ کرسمس کے پیش نظر شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے، جبکہ حساس علاقوں میں اضافی پولیس فورس تعینات رہی۔ بھارت رتن سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی جینتی کے موقع پر آج شہر کی میونسپل کارپوریشن میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ بھارت رتن سابق وزیر اعظم آن جہانی اٹل بہاری واجپئی کی جینتی کے موقع پر آج اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن کے مرکزی دفتر میں ہیلتھ آفیسر امر جیوتی شندے کے ہاتھوں اٹل بہاری واجپئی کی تصویر پر گلپوشی کی گئی۔ اس موقع پر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے رویندر کھرات، اتل بنکر، کرن سالوے، اجیت بولے اور محکمہ باغبانی کے سربراہ سرجی راؤ راؤت سمیت دیگر ملازمین موجود تھے۔ تمام حاضرین نے آن جہانی اٹل بہاری واجپئی کی قومی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تعلقہ گنگاپور کے نائب تحصیلدار سچن واگھمارے کی کوششوں سے 2 برسوں سے بند کھیتوں کا راستہ پولیس کے سخت بندوبست کے ساتھ کھول دیا گیا، جس کے بعد کسانوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ گنگاپور تعلقے کے آگا تھان گاؤں میں شنکر اوتاڑے کے گٹ نمبر 15 اور چچ کھیڑ گاؤں میں نرمدا اوتاڑے کے گٹ نمبر 72، 73، 76 اور 77 تک جانے والا شیو راستہ گزشتہ 2 برسوں سے بند تھا۔ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ متاثرہ کسانوں نے اس سلسلے میں مہاراشٹر اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن ممبئی میں شکایت درج کرائی تھی۔ اس کے بعد گنگاپور تحصیل دفتر کے نائب تحصیلدار سچن واگھمارے نے سخت کارروائی کرتے ہوئے 24 دسمبر کو پولیس بندوبست کے ساتھ موقع پر پہنچ کر محکمہ اراضی ریکارڈ سے حد بندی کرائی۔ بعد ازاں JCB مشین کی مدد سے برسوں سے بند شیو راستہ کھول دیا گیا، جس سے آخرکار کسانوں کے کھیتوں تک آمد و رفت بحال ہو گئی۔ راستہ کھلنے پر کسانوں نے نائب تحصیلدار سچن واگھمارے کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر گرام ریونیو آفیسر آفرین پٹیل، محکمہ اراضی ریکارڈ، پولیس اہلکار اور کسان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بنگلہ دیش میں ہندو نوجوان کے بہیمانہ قتل کے خلاف آج شہر کے کرانتی چوک پر وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے بنگلہ دیش مخالف نعرے بازی کی اور عالمی سطح پر کارروائی کا مطالبہ حکومت سے کیا۔ واضح ہو کہ اورنگ آباد کے کرانتی چوک پر آج وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کی طرف سے بنگلہ دیش میں ہندو نوجوان کے قتل کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ جہادی عناصر نے نوجوان کو زندہ جلا کر نہایت بے رحمی سے قتل کیا۔ اس دوران بنگلہ دیش کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی اور احتجاج کے طور پر
کارکنوں نے بنگلہ دیش کا پرچم بھی نظر آتش کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جائے اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ तारखेला बांगलादेशमध्ये एका कामगारावर मुक्त्या जातीचा आहे असं विचारून त्याच्यावर अत्याचार करण्यात आला, त्याला मारण्यात आलं, भर चौकात मारण्यात आलं। त्याचा निषेध म्हणून आम्ही देश केला, निषेध केला आणि अनेक बांगलादेशी भरपूर आमच्या भारतात राहतात, या पद्धतीचं पुढे त्यांच्यावर प्रामाणिकपणे पिंपळगावच्या कुटुंबाला न्याय मिळणार। 100% قدیم جالنا کے روہیلا گلی علاقے میں ایک بلحواس نوجوان نے گھر میں گھس کر ایک کمسن لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ پولیس میں معاملہ درج کرانے کے بعد بھی ملزم کی گرفتاری نہ ہونے پر متاثرہ خاندان نے پولیس پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے پریس کانفرنس کے ذریعے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ضلع جالنا کے قدیم جالنا پولیس اسٹیشن حدود میں واقع روہیلا گلی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مبینہ ملزم اریب خان انور خان نے ایک گھر میں داخل ہو کر ایک کمسن لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس دوران موقع پر موجود ایک نوجوان کو فائٹر سے مار پیٹ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا۔ اس معاملے میں قدیم جالنا پولیس تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس کی تفتیش اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر امیت مہسکے کر رہے ہیں۔ تاہم مقدمہ درج ہونے کے ایک دن بعد بھی پولیس کی جانب سے ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ پولیس ملزم کے گھر جا کر چائے پانی کر رہی ہے، جس سے انہیں انصاف ملنے پر شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ اہل خانہ نے پریس کانفرنس کے دوران ملزم کے پاس موجود غیر قانونی پستول اور تلوار کی ویڈیوز بھی دکھائیں۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ ملزم کے پاس مہلک ہتھیار ہونے کی وجہ سے ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے پولیس انتظامیہ سے فوری طور پر ملزم کی گرفتاری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے بلدیاتی انتخابات 2026 کے لیے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے، جس کے تحت اورنگ آباد، جالنا اور ناسک کے مختلف حلقوں سے امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ ٹکٹ ملنے پر پارٹی کارکنان نے جشن منایا، جبکہ قیادت نے عوامی مسائل کے ساتھ میدان میں اترنے کا اعلان کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بلدیاتی انتخابات 2026 کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ اورنگ آباد شہر کے مختلف پربھاگوں سے امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جن میں اظہر ایوب خان، عمران پٹیل، کاکا صاحب کاکڑے، متین ماجد شیخ، حاجی شیر خان، عبدالرحمان خان، صابر پاشا شیخ، عبدالمتین خان اور سید فرحان نہری شامل ہیں۔ وہیں جالنا سے محمد ماجد، جبکہ ناسک شہر سے جابر بن رمضان پٹھان، نغمہ عرفان شیخ اور الیاس نور شیخ قریشی کو میدان میں اتارا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد تمام امیدواروں اور ان کے حامیوں نے پارٹی ٹکٹ ملنے پر خوب جشن منایا، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی۔ مجلس قیادت کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں پارٹی مضبوط تیاری کے ساتھ عوام کے مسائل کو لے کر میدان میں اترے گی۔ ایسی خوشی ہے کہ دیکھو آج اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ میں نے جو محنت کیا ہے 2014 سے مجلس کے لیے، صاحب کے لیے، عوام کے لیے، اور ہمارے خاصدار صاحب نے آج ایک بہت بڑا پیغام ہے تو لوگوں کو بتا دیا ہے ماجی خاصدار صاحب امتیاز جلیل صاحب نے، کیا غریبوں کا بھی کوئی رہتا ان کی محنت کے لیے ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ پیسے سے ٹکٹ ملتا۔ آج خاصدار صاحب نے یہ بتا دیے کہ غریب بچوں کو بھی ہے تو انہوں ٹکٹ دے سکتے۔ کیا جو محنت کرتا ہے امام کے لیے، پارٹی کے لیے، پارٹی بڑھانے کے لیے، اور لوگوں کا کام کرتا ہے رات دن ایک، اور ان کے لیے ہے تو جو محنت کرے گا اور پبلک کے عوام کے لیے جو ہے تو کام اچھا کرے گا، تو صاحب نے ہے تو ایسے کینڈیڈیٹ چنے ہیں۔ اور صاحب کا میں لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کا کہ انہوں نے ہے تو ہمارے دونوں کو ہے جو ٹکٹ دے کے ہم پہ جو بھروسہ جتایا ہے، اس بھروسے کو ہم انشاءاللہ آخری تک ہے تو قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ پورے پینل کو چن کے لیں گے، اور یہاں کی عوام بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گی۔ اور ان کا بھی میں جن لوگوں نے ہمارے لیے دعا کرے، جن دوستوں نے ہمارے لیے رات دن ایک کرے، جو پدادھیکاری لوگ ہیں ہمارے امام کے جنہوں نے ہم کو جانا ہے، تو انہوں نے ہمارے لیے جو بھی محنت کی ہے اللہ ان کو بھی ہے تو ہمارے سے اچھا وہ یہ دیں گا اس کا اجر۔ لیکن ہمارے خاصدار صاحب نے ہے تو آج بتا دیے کہ میں جو کر سکتا کہ کچھ بھی کر سکتا، لیکن ہے تو انہوں نے بتا دیے کہ پیسے سے سب کچھ نہیں ہوتا، غریب بچے بھی چن کے آ سکتے اور وہ بھی آگے پارٹی میں بڑھ سکتے۔ یہ آج انہوں نے بتا دیا ہے کہ امام پارٹی جو بیرسٹر اسدالدین صاحب جو ہے تو ہمیشہ بولتے رہتے کیا ہر کاریہ کرتا ہے تو آگے بڑھنا چاہیے
वैसा ही है। तो आज हमारे खासदार साहब ने, हमारे समीर साजिद बिल्डर साहब ने और मुंशी भैया पटेल, मुद्दसीर भाई, इन्होंने सब ऐसा सोच के सबको है तो ऐसा हर जगह है तो पार्टी कार्यकर्ताओं को इंसाफ मिलेगा, ऐसा काम किया अभी तक। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही रहेगा। हमारे साहब पे जो उंगलियां उठाते थे खासदार साहब पे कि वो ऐसे ऐसे, लेकिन आज इंशाल्लाह खासदार साहब ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है कि जो ऐसे लोग बोलने वाले रहते कि वो पैसे के वास्ते ऐसा करते वैसा करते। तो इंशाल्लाह देख लेना आने वाले इसमें है तो कॉर्पोरेशन में पूरी है तो मजलिस की काम रहेगा। एमएलएज और एमपी के बच्चों को टिकट न दिया जाए, बल्कि पार्टी के वफादार कारकुनान को इंतखाबी मैदान में उतरने का मौका दिया जाए। ये आवाज़ आवाम से उठने लगी है। आपला ब्लॉक नंबर 15 आहे, अनेक उमेदवार आपल्याकडे येणार आहे, तर उमेदवार कसा उमेदवार एक चांगल्या घराण्याचा, सुशिक्षित, शिकलेला आणि नेहमी जनतेसाठी अर्ध्या रात्री उभा राहणारा असा उमेदवार आम्हाला पाहिजे। एक पूर्वी आमचे लाडके नेते आहेत, आता सध्या नेते आहेत, आता ते सुद्धा उभे आहेत। त्यांची मुलगी ज्या वेळेला निवडून आली होती त्यावेळेस त्यांनी असं काय आमच्या वार्डासाठी केलेलं आहे ह्या भागात की 12-12, 10-10 दिवस आम्हाला पाणी येत होतं। तर त्यांनी 24 घंट्याचं पाईपलाईन आम्हाला दिली, 24 घंटे आमच्या गल्लीत पाणी असतं। असल्या प्रकारचा काम करणारा आणि जास्तीत जास्त करून आम्हाला असं एक सांगेल की नवीन जे लोक आहेत, उदाहरणार्थ हा नवीन असेल, राजकारणात असेल, नवीन लोकांना सुद्धा तुम्ही तिकीटं द्या। फक्त आमदार कुठलं, खासदार कुठलं यांना तिकीटं वाटायचे, बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी का त्यांच्या सत्तांच्या सांभाळायचे, झाडू मारायचे त्यांच्या कार्यालयात। नवीन पिढीला तुम्ही म्हणजे चान्स द्यायला पाहिजे। अच्छा, आता आपण सांगितलं की त्यांनी आपल्याकडे पाण्याची सोय अशी केलेली आहे की 24 तास आपणास पाणी उपलब्ध आहे। इतर शहरामध्ये म्हणजे 10-10 दिवस, 15-15 दिवस आताही पण आहे आमच्या तुमच्याकडे पाणीचा कोणताही आणि प्रॉब्लेम नाही। त्याच्यात जास्त एक सांगतो की हिंदू वस्ती सोडून मुस्लिम वस्तीत सुद्धा त्या माणसानं पाणी पाजवलेलं आहे आणि मस्जिदीला सुद्धा 24 तास पाणी आहे। तर आपणास नगरसेवक असाच पाहिजे, हां. सगळ्यांना सोबत घेऊन चालला पाहिजे, प्रत्येक समाजाला कोणताही जात धर्म करायला नको, बरोबर। आता आपल्या पाणी समस्या तर नाही सुटलेली आहे, तर मोठी समस्या दुसरी कोणती आहे आपल्या वाट्यात? मोठी समस्या कचऱ्याची विल्हेवाट। कचऱ्याची विल्हेवाट झाल्यानंतर अजून एक समस्या आहे, इथं आमचे कमिशनर आहेत महापालिकेचे, त्यांनी आता व्यापारी वर्ग इथं हा परेशान आहे सध्या, व्यापार चालू आहे त्यांचा। नुसते मार्किंग करून चालले, मार्किंग करून गेले, मार्किंग टाकली, आता व्यापार सुद्धा आहे। तर त्यांना सुद्धा हे सांगायचं की आता आचारसंहिता लागली, काहीतरी ह्याची विल्हेवाट करा, रस्ता कमी पडतोय, हा मोकळा करा। एवढी इथं ट्रॅफिकची दाटी होती त्याची हद्द नाही की 2-2 तास हा ट्रॅफिक तर आपला नगरसेवक पाहिजे, शिकलेला, चांगला कलातला, चांगला एक नगरसेवक आला आणि त्याच्यासाठी जरूर विचार। आता म्हणजे वेगवेगळे पक्ष आहेत, BJP आहे, सगळे आहेत, शिवसेना शिंदे गट आहे, शिवसेना उद्धव सगळे गट आहेत, काँग्रेस आहे, सगळे आहेत। तर आपणास म्हणजे जे नगरसेवक आहे ते पक्षाचं पाहिजे, तर तुम्ही पक्ष बघणार तर त्याची पर्सनॅलिटी बघणार, त्याचे म्हणजे पर्सनॅलिटी बघूनही पक्ष सुद्धा पाहणार आहे। जो पक्ष आहे सत्तेत असेल किंवा बाहेर असेल, जसं की आता चंद्रपूरला सुपडा साफ झाला, तुमची माजी खासदार दानवे त्यांचा भोकादांना सुपडा साफ झाला, असं होऊ नये। चांगल्या लोकांनी उभं राहावं, गोरगरिबाच्या लोकांनी पक्षांनी चांगल्या उमेदवारांना तिकीट द्यावं, तिकीट द्यावं, सुशिक्षित तिकीटला आणि कार्यकर्त्यांना द्या। बस झालं आपल्या घरी, घराने काही बंद करायचं बस। एक सांगतो तुम्हाला की मोदी साहेबांनी एक सांगितलंय घराणेशाही संपवा। महाराष्ट्रात कसं काही घराणेशाही चालू आहे, बघून घ्या, ठाण्याला बघा, कल्याणला बघा, मुंबईला बघा, पुण्याला बघा, बारामतीला बघा,
सगळी घराने खेळ चालू आहे. आता जर नागरिकांच्या आणि मतदारांच्या अशी मागणी आहे की बाबा कार्यकर्त्यांना द्या, चांगले कार्यकर्त्यांना उमेदवारी द्या. यानंतरही पक्षांनी चांगल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी दिली नाही, घराणेशाही केली, तर तुम्ही काय करता? बघू आता मतदानाच्या दिवशी आम्ही ठरवू काय करायचं. कारण काय आहे, या औरंगाबाद महापालिकेला आणि पर्टिक्युलर आमच्या वार्डात या प्रभाग आता तो 50 झाला, पूर्वी गुलमंडी वार्ड होता, फक्त पैशाच्या जोरावर निवडून येतात. मीही उभा होतो 10 वर्षापूर्वी अपक्ष म्हणून, मी उभा होतो अपक्ष म्हणून, म्हणजे कुणाच्या दारी गेलो नाही, कुणाचे पाय पडले. विकासावर तुमचा भार होता. काय विकास शहराचा विकास भाऊ किती रखडलेला आहे औरंगाबाद. आता तुम्ही छत्रपती संभाजीनगर म्हणता, नामांतर झालं असेल, नाही झालं असेल, हा काय आहे शहराचा विकास? मकान झालाय, हा शहर मकान झालेलं आहे. एका काळी आमच्या शहराचं नाव उशी खाली एवढं मोठं डॅम आहे बरं पैठणचा जायकवाडी. हा त्यावेळेस आधी इंदिरा गांधीने त्यावेळेस तो डॅम प्रपोज केला देशाला. त्यावेळेस स्वर्गीय बाबासाहेब देवकर आणि आम्ही तिथं उपस्थित होतो. शंकरराव चव्हाणाच्या, डॉक्टर रफिक ठकेऱ्याच्या अथक प्रयत्नानं हे डॅम आला आणि म्हणून हे औद्योगिक वसाहत एवढी झाली आणि हा औरंगाबाद एवढा मोठा झाला शहर. तर अशी काही आमदार पाहिजे, अशी काही खासदार पाहिजे, अशी काही नगरसेवक पाहिजे की हा शहराचा विकास झाला पाहिजे. कमीत कमी 12 दिवस 1 दिवस आड का आणि आम्हाला 2 दिवस आड का पाणी देते, पण द्या रेग्युलर द्या. सगळे काय म्हणतात. युवकांची काय समस्या आहे आपल्या वाड्यात? युवकांचं कसं आहे, आता युवक वर्ग असेल, कोणी शिक्षित असेल, कोणी अशिक्षित आहे आणि फारशी अशी युवक आहे की फार फार मोठे. आता माझ्या गल्लीत एक मुलगा आहे, तो NIT झालेला आहे, त्याला 8 गोल्ड मेडल मिळाले, पण बेकार आहे. 10,000 रुपयाची नोकरी करतो तुमचा कॉलेज. अशा लोकांना तुम्ही जागा उपलब्ध करून द्या. कॉर्पोरेशनला कोर्टच्या पुस्तकात जागा आहे, त्या पोराला घ्या. 8 गोल्ड मेडल घेतले, तो चायनाला सुद्धा खेळून राहणार. जे नगरसेवक निवडून येणार तुमची त्यांच्याकडे ही पण मागणी राहणार चुकीच. आता हा बघा, हा मुलगा जो आहे माझाच आहे, 11वी पास, अपंग आहे, परंतु अपंगाला तर पहिलं प्राधान्य आहे सर्व्हिसला, नोकरीला. त्याला द्या ना, बरोबर. मला नाही दिलं तरी चालेल, काही नको मला. अच्छा, आपल्याकडे म्हणजे आरोग्याची काय समस्या वगैरे आहे? आरोग्याची समस्या आहे. आरोग्य केंद्र आहे का आपलं? आहे आमच्याकडं. मग गांधीनगरला आरोग्य केंद्र आहे. समस्या काही नाही, उघडं असतं. त्याबद्दल तर मी निश्वांतपणे सांगेन की उघडं महानगरपालिकेची शाळे वगैरे शिक्षणाची आहे. महापालिकेची शाळा सुद्धा आहे, चांगली शाळा आहे पैठणी. आणि परत ते तिथं एक फार मोठी इमारत आहे रविवारच्या बाजाराला, तिथं एक हनुमान मंदिर आहे. फार मोठी महापालिकेची शाळा होती, तिथं पुनर्विकास करून परत ती शाळा जशी तशी करा. म्हणजे शाळेची आवश्यकता आहे आहे आणि ते सुरू करायला पाहिजे. बंद झालेली शाळा सुरू करायची. पूर्ण फार पैसा लागलेला आहे महापालिकेला. फार सुंदर शाळा होती ती, आता बंद झालेली आहे. त्याच्या ट्रेनिंग वगैरेची काय व्यवस्था आहे? डेलीचं साफ फार सगळीकडं माझ्या वाड्यात तसं नाही, पण पूर्ण शहरात ड्रेनेजची व्यवस्था कोलमलेली आहे ती बघा. कारण ड्रेनेजचं पाणी तुंबलं, आजारपणा, मच्छर, दुर्गंधी बाहेर येते. तर आपल्याकडला हेच बोलणं आहे, बाकी काही नाही. चांगला स्वच्छ द्या. हे स्वच्छ पैशासाठी कोणी उभा राहतो आणि गोंधळ घालणारा नको. तिथं महापालिकेत गेले सगळे गोंधळ, ह्याला मार, टेबल फेक, हे नको. काम पाहिजे. अच्छा, बोलणारा नगरसेवक पाहिजे, काम करणारा पाहिजे. बोलणारे नको आम्हाला, काम करणारे. काम करणार. हे डॉक्टर झकिऱ्यापासून ते आजपर्यंत बघितलेलं आहे. पहिल्या इथला खासदार एक लेडी होता, तिथून मी पाहिलेलं आहे राजकारण. माझं वय आता 71 वर्ष झालेले. 14 एप्रिलला मी 72ला आहे ना. आपल्या औरंगाबाद म्हणजे गंगा जमनी तहसील
हे हा. गंगा जमुनी तहसीलने ओळखला जाणारा शहर आहे. हा. ही ऐतिहासिक शहर आहे. ऐतिहासिक तर याचे ऐतिहासिक वस्तूंचं म्हणजे जतन करायला पाहिजे का? जतन पाहिजे. दौलताबाद झाला, वेरूळ झाला, कृष्णेश्वर झालं, त्याच्यानंतर अजिंठा आहे, त्याची जपणूक झाली पाहिजे. त्या आमदारांनी खासदारांनी तिथं जी आता नगरसेवक महापौर निवडून आले शहरामध्ये सुद्धा काही ऐतिहासिक इमारती आहेत. आहे, त्याचं काय? त्या इमारतीला दुरुस्ती करून त्याला एक ऐतिहासिक इमारत म्हणून एक ठेवा म्हणून ठेवा, असं आमचं बोलणं आहे. हां, जर विकासाच्या आड असतील त्या इमारती, मग त्याचा पुनर्वसन करा आणि काढून टाका. आपलं नाव? देवन्ना हुसेननाथ करणं, कोणता प्रभाग? प्रभाग क्रमांक 15. तालीम व तहकीक के शोबे में 36 बरस की खिदमत अंजाम देने पर डॉक्टर अशोक तेजनकर के एजाज़ में खुसूसी तकरीब मुनक़िद की जाएगी। इस मौके पर उनकी खिदमत पर मबनी किताब तेजोमय प्रभ की रौनुमाई भी की जाएगी। डॉक्टर अशोक तेजनकर गुज़िश्ता 36 बरसों से तदरीस व तहक़ीक़ के शोबे में सरगर्म हैं। वो 1990 से देवगिरी कॉलेज में खिदमत अंजाम देते रहे और गुज़िश्ता 6 बरसों से प्रिंसिपल रहे। उन्होंने 2018 से 2019 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर के तौर पर भी काम किया। 30 नवंबर को सुबुकदोशी के बाद उनके एजाज़ में ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें उनकी खिदमत पर मबनी किताब तेजोमय प्रभ की रौनुमाई होगी। ये तकरीब शाम 5 बजे तापड़िया नाट्य मंदिर में होगी, जहां मुख्तलिफ सियासी, तालीमी और समाजी शख्सियात शिरकत करेंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे केमिस्ट्री के साबिक सरबराह प्रोफेसर रामराव माने की याद में मेमोरियल स्मृति अवार्ड का आगाज़ किया गया, जिसके तहत पहला अवार्ड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राम सागर मिश्रा को तालीमी व तहक़ीक़ी खिदमत के एतराफ़ में पेश किया गया। पहला एजाज़ प्रोफेसर रामराव माने मेमोरियल स्मृति अवार्ड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के प्रोफेसर राम सागर मिश्रा को तालीमी और तहक़ीक़ी खिदमत के एतराफ़ में दिया गया। ये एजाज़ इंडियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट की 31वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT में पेश किया गया। तकरीब में ISCB के सदर साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर अनामिक शाह, MS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर भालचंद्र भगने, KIIT के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरंजीत सिंह, चीफ एडिटर प्रोफेसर नशील देसाई और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। अवार्ड में 5,000 रुपये नकद, यादगारी शील्ड और तारीफ़ी सनद शामिल है। प्रोफेसर रामराव माने ने 35 बरस की खिदमत के दौरान तलबा की तालीम में रहनुमाई और माली मदद की। MSc नेट सेट गेट और PhD के तलबा के लिए मौक़े फ़राहम किए। उनके शागिर्द आज कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह पर साइंसदान, प्रोफेसर और मुहक़्क़िक़ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में उनकी खिदमत में गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप, कमाओ सीखो स्कीम, लर्न एंड अर्न स्कीम, तालीमी व इंतज़ामी इस्लाहात, PhD दाखिला और धाराशिव सब कैंपस की तरक्की शामिल है। हमारे शहर औरंगाबाद में ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। मोना नाका से जाफर गेट जाने वाले लक्ष्मण चावड़ी चौक पर रोज़ाना ट्रैफिक जाम के बाइस शहरियान को घंटों परेशानी का सामना है। शहरियान इंतज़ामिया से मुस्तकिल ट्रैफिक सिग्नल और पुलिस तैनाती का मुतालबा करने लगे हैं। शहर के मोंढा नाके से जाफर गेट जाने वाले लक्ष्मण चावड़ी चौक पर मुसलसल ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो रही है। इस मकाम पर घंटों तक सड़क बंद रहने के बाइस शहरियान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस और मुस्तकिल सिग्नल सिस्टम न होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। मोना नाका फ्लाई ओवर से जाफर गेट और कैलाश नगर और नूतन कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर वाक़ सम्राट अशोक चौक पर भी यही सूरत हाल है। यहाँ सड़क पर फिसलन होने की वजह से गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, जिससे मामूली और संगीन हादसात में इजाफा हो रहा है। जालना रोड के मुतबादिल रास्ते के तौर पर बड़ी तादाद में शहरी गुलमंडी, पैठन और मोंढा इलाके में खरीदारी के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ताहम बार बार लगने वाले ट्रैफिक जाम की वजह से घंटों तक आमदोरफ्त ठप हो जाता है। अगरचे म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से सड़क का काम मुकम्मल कर दिया गया है, लेकिन कई मकामात पर बिजली के खंभे न हटाए जाने के बाइस रास्ता तंग हो गया है, जिससे ट्रैफिक मज़ीद मुतासिर हो रहा है। शहरियान का मुतालबा है कि इस अहम चौक पर मुस्तकिल ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए जाएँ, ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाए और फौरी तौर पर मौसर इक़दामात करके ट्रैफिक को रवां किया जाए, ताकि रोज़मर्रा की इस बड़ी परेशानी से नजात मिल सके। गुज़िश्ता दिनों मोंढा नाका फ्लाई ओवर पर पेश आए हादसे की जांच में सामने आया कि मुताल्लिक़ा कार की रफ्तार 200 किलोमीटर फ़ी घंटा थी,
जो महज 18 सेकंड में आकाशवाणी चौक से मोंढा नाका फ्लाई ओवर तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक हद से ज़्यादा कार की रफ्तार ही हादसे की वजह बनी है। इस हादसे में ऑटो रिक्शा में सवार एक नौजवान उछलकर फ्लाई ओवर से इस हादसे में ऑटो रिक्शा में सवार एक नौजवान उछलकर फ्लाई ओवर से नीचे सड़क पर जा गिरा था, जबकि मामू और भांजी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 7 माह की हामिला खातून के पेट में मौजूद बच्चा भी जाँ बहक हो गया था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि मज़कूरा कार आकाशवाणी चौक से महज 18 सेकंड में मोंढा नाका फ्लाई ओवर तक पहुंची। फासले और वक्त के हिसाब से कार की रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा साबित होती है। पुलिस इंतज़ामिया के मुताबिक कार की हद से ज़्यादा रफ्तार ही इस अलमनाक हादसे की बुनियादी वजह बनी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोशो खरोश से मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। शहर में मौजूद चर्चगाहों में मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद। दुनिया में अमन व शांति के लिए मांगी गई खुसूसी दुआएं। बांग्लादेश में पेश आए मॉब लिंचिंग के वाक़े से बजरंग दल हुई मुश्तइल। शहर में किया गया ज़ोरदार एहतजाज और वाक़े के सख्त अल्फाज में की गई मजम्मत। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए MIM ने जारी की 8 उम्मीदवारों की फहरिस्त। पार्टी टिकट मिलने पर मज़कूरा उम्मीदवारों में जोशो खरोश, जमकर मनाया जश्न। और 20 दिसंबर को मोंढा नाका इलाके में पेश आए हिट एंड रन वाक़े में पुलिस की पेशरफ्त। CCTV फुटेज को देखकर लगा लिया कार की रफ्तार का अंदाज़ा। 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी कार, जिसने ली मामू भांजे की और मां के पेट में पल रहे एक बच्चे की जान। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।